ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਨ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਾਫਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਲਫ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੈਂਦਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਤੇ ਹਲਫ नहीं ले जाता। की करते हो? नहीं, बाइबल पे हाथ नहीं, नेशनैलिटी का होता है वो। हाँ जी, नहीं होता। ये होता है जैसे राठवाल भाई, मैं इनको बताता हूँ। वो हलफ होता है कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वफादारी के तौर पे, मैं अपने ईमान कीदे के मुताबिक ये कसम देता हूँ कि अमेरिका इज एज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। पहली तरजीह जो है वो अमेरिका को है। वो फिर जब लेते हो तो पाकिस्तान क्या कर रहे हो भाई? क्या हो गया आपको? हथियार उठाने का भी वादा करते हैं आप। बिल्कुल करते हैं, ऐसे ही है। ऑथ ऑफ अलीजेंस होता है, जाके दोबारा से रिव्यू करें उसको, अभी धोखे में ना मारे जाए, आपका ईमान जाता रहेगा। वो फर्स्ट प्रायोरिटी है। ऑथ ऑफ अलीजेंस खलीफा साहब ने भी लिया, खलीफा साहब ने भी लिया है, उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी बड़ा खतरनाक दस रहे हो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ये हक है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी खलीफा साहब ने लिया, खलीफा साहब ने अमेरिका नहीं ली है अभी। नहीं, इनकी फर्स्ट ये है कि मुल्क से वफादारी। हाँ जी, जहाँ पे रहते हैं, मुल्क से बिल्कुल जहाँ पर रहते हैं उस मुल्क के खैर खा होने चाहिए, ये हल्फ लेते हैं। जज्जा भाई देखिए, जज्जा भाई यहाँ पर आप जॉब करेंगे, मुल्क की हेल्प करेंगे, जिस तरह का कानून है उसके कानून के मुताबिक चलेंगे, उसके साथ है, उसके हिसाब से आप टैक्स जो है वो अदा करेंगे। सब कुछ इस तरह की बातें जो होती हैं वो इस किस्म का हल्फ है। जज्जा भाई एक चीज है उसमें कि अगर अमेरिका के दिफा में आपको हथियार भी उठाना पड़े, अमेरिका के दिफा में क्रिश्चियनिटी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਤੇ ਉਹ ਆ के मतलब और ये भी है कि बेशक आप रसूलुल्लाह के कार्टून बनाए, मैं बम पाट के नहीं पाटूंगा, ये भी हलफ लेते हैं। और मैं ये मुल्क नहीं छूंगा यार, ये बात नहीं करो। नहीं, ये है, इसीलिए तो किसी मुसलमान ने कभी छोड़ा है कोई मुल्क, चाहे रसूलुल्लाह के कार्टून बनाए या कुरान मजीद को जलाएं। कभी अमेरिका में कुरान जलाते हैं तो कभी किसी ने कहा कि मैं 4 हर्फ डालता हूँ अमेरिका में, मैं जा रहा हूँ। जैसे वो खलीफा साहब ने लिया हुआ है, खलीफा साहब ने लिया है, कहाँ का कौन सा हलफ लिया खलीफा साहब ने, कौन से मुल्क का? इमाम साहब के घोड़े बोली जरा बताई कि कौन सा लफ लिया है? वो खलीफा साहब ने नहीं लिया, मैंटी खलीफा साहब दा इन्हां लिया है। खलीफा साहब की जब गाड़ी उनके घर से निकलती है, 12 मोटरसाइकिल दाएं और बाएं, सॉरी 50-50 होते हैं, प्रोटोकॉल से निकलते हैं। खलीफा साहब के पास इंटरनेशनल पासपोर्ट है। आपको क्या प्रॉब्लम है? नहीं, मेरी बात सुने ना हजरत नून साहब, और खलीफा साहब किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। लोगों नहीं, खलीफा साहब ने हलफ कौन से मुल्क का लिया है? मैं पूछना चाहना इमाम साहब के घोड़े ह्यूमैनिटी से, क्यों भाई किधर का लिया है यार, बताओ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਸ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਗੌਸ ਪਾਕ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆ ਦੱਸ। जी बिल्कुल इस तरह कह लो। ओह, एक किरमे खाकी साहब जो कह रहे सही कह रहे, किरमे खाकी साहब हलफ नहीं लिया, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ किरमे खाकी साहब नहीं लिया। मैं चुप बह के तुर जाना है। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਓ। नोम भाई ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਦੀ ਬਟਵਾਣੀ ਹੈ। मुनाफिक साहब ने मौका दियो एक बारी, मुनाफिक साहब ने एक मौका दियो। माशाल्लाह जी, जज्जा साहब बोले ने, वाह जी वाह, क्या बात है जज्जा साहब। ਜੱਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੇ ਬੋਲ ਪਏ ਨੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ ਹੈ, ਹਲਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਹਿਊਮਨਿਟੀ, ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਹੋਏ ਹਲਫ, ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੰਗ ਜਹਾਦ ਦੀ ਹੋ ਜੇ ਆਰਡਰ, ਭਈ ਜੀ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਜਹਾਦ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਦ ਇਟਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਸਤੀਨ ਚੋਂ ਨਾ ਮੰਗੇ ਨਾ ਬੰਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ 4 ਹਰਫ ਆਏ ਤੇ 4 ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ ਸਵਾਲ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਦ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਖਾਂਗੇ ਜਹਾਦ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਲਿਖ ਜਹਾਜ਼ ਮਨਸੂਖ ਬੜੀ ਗੱਲ ਲਾਈ ਸੂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸਲਾਮ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਭੈਣ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਨ ਤੇਰਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਹੁਣ ਕਮਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰੇ ਕਰ ਲੋ ਤੇ ਜਹਾਦ ਮਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਹਾਦ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੱਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ ਹੀ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਜਹਾਦ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਲਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਚਲੋ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ, ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਹੋ ਵਿੱਚ ਵੜੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਢੂਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਜਾ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੌੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਨ ਲਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਦੌੜਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਬਹਿਨ ਲਾਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਮਾਫੀ ਹੋਣੀ। ਅੱਛਾ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੇਚਣ ਉਹ ਯਾਰ ਲਾਣੇ ਤੇ ਵੀ ਭੇਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਲੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਾਸਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦਫਾ ਵੀ ਕਰ ਯਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਗੱਪ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ। ਮਾਸਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤਾਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਪਲੀਜ਼। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਲੋ। पहली चीज है यू कंप्लीटली गिव अप अलायंस टू एनी फॉरेन स्टेट, स्पेशली रशिया। हाँ जी। सेकंड थिंग है यू प्रॉमिस टू सपोर्ट एंड डिफेंड द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज अगेंस्ट ऑल एनिमीज फॉरेन एंड डोमेस्टिक। ये भी हो गया। तीसरी चीज है यू प्लेज ट्रू फेथ एंड अलायंस टू द यूएस। अगली तो चौथी चीज है यू एग्री टू बियर आर्म और परफॉर्म नॉन कॉम्बैट सर्विस वर्क ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस for the US when required by law. आखिरी चीज है you take the obligation freely without mental reservation or evasion. ऐसी 5 चीज़ां ने मुक गई है। हाँ जी जज़ाकल्लाह जी। लो जी किन्ने लेना हलफ नून साहब थोड़ी जी ऐड कर लो नाल के जेड़ा साहब ते बोले नहीं है मेनू किधर ऐड करी जाना है। मेरा सवाल ऐड कर लो ना। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਟੂਸੀਕਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। देखो जी ਕਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਨੇ ਹਲਫ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਏ ਯਾਰ। ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ ਹਿਊਮਨਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ देखो जी ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਨਾ ਲਈ ਹੋਏ। पाकिस्तानी कोई भी नहीं लेता नेशनलिटी, किसी ने खलीफा पाकिस्तान ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਨਸਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਈ। ओ यार तू मेरे घोड़े ते कदली चढ़ गए हैं बगैर वजह तो। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। हां कोई भी नहीं लेंदा, तू भी नहीं लेंदा कोई कहीं नहीं लेंदा। जेडी गल हो रही है ओ करो। ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਨਤ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਗੋਂ लेंदा तैनू कोई देंदा ही नहीं, तू लेंदा वे पर देंदा ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿस्तान ਨਾਲ। ਬਾਚਕ ਯਾਰ ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। चल गाला कट पाकिस्तान नु गाला कट। ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ 4 ਹਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਅਸਾਈਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਤਨ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ 4 ਹਰਫ ਪਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਜੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਨ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਤੇ ਹਰਫ ਪਾਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਬਾਜ਼ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋ। ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਓ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੋ ਠੀਕ। ਮੁਲਕ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਨਤ, ਮੁਲਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ
ਆਪਣੇ ਖਲੀਫਾ ਤੋਂ ਖਾਮਿਸ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ Christian ਬੜਾ ਆ। ਖਾਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ simply ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੋਟੋਕਾਪੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਪਾਸਪੋਰਟ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਸੁਣਨੀ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਥੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਤਰੀਫੀ ਵੀ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਖਾਸ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਵੇ ਨਹੀਂ 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 ਤੇ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਠੀਕ ਕਿ ਕਰ ਜਦੋਂ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉੱਤੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ ਮੇਰੀ ਨਾ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਕੋਈ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਫਾਲਤੂ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਲਾਨਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਸਾਈਲਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨਾਲ, ਨਾ ਉਸ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ, ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਬਬਾਸਟਕ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁੰਦਾਸਿਰ ਸਾਹਿਬ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸਾਈਲਮ ਲਾਜ਼ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਮੁਬਾਸਰ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਪੜੋ ਸਰ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਓ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਆ ਗਏ ਜੀ, ਆ ਗਏ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਾਸ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਿਫਿਊਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਵੇਖੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪੇਪਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ ਦਾ ਅਸਾਈਲਮ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਸਭ ਦੀ ਮਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੀ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ ਸੈਯਦ ਸਨ, ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਜਰਾ। ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਰਮਨੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਰਮਨ ਆਇਆ। ਸਰਿਆਮ ਫੇੜ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਨੇ ਜੋ ਪਟਣਾ ਕਿਸੇ ਪਟ ਲਏ ਮੇਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਆਇਆ, ਨਵਾਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਰਮਨ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਵੇ? ਇਹ ਜਰਮਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਅਹਿਮਦੀ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਭਈ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਧਮਕੀ ਲਾਏ? ਤੂੰ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਚਾਹੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਰਮਨ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤੇ ਛੋਲੇ ਪੱਟਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਗੋਂਗਲੂ ਪੱਟਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਨਾ ਮੂਲੀਆਂ ਆ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸੇਲ ਜਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਪਟੜੀ ਪੱਟਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਰ ਸਾਰੀ ਕਰ ਯਾਰ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਉਥੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੇ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਾ
ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਰੌਲਾ ਚ ਪਾਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੂੰਹ ਖੋਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਰਮਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲੇ ਬੰਨਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। बहरहाल चलो चलो आगे चलो। ਮੈਂ ਜਰਮਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਰਮਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਜਰਮਨ। ਜਰਮਨੀਆਂ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਰਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਜਰਮਨੀਆਂ ਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿੱਲੇ ਮੈਂ। ਜਰਮਨ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਰਮਨ ਇਹ ਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ। ਇਹ ਸੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਪਾਵੇ ਸਾੜ ਕੇ ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ, ਵੇਚਦਾ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਕਿਹਨੇ ਲਾਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਈ। ਹੈ ਮੁਨਾਫਿਕ ਭਾਈ? ਆਹਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਐਮ ਦੀ ਲਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਲਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਚ ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਮਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਜੀ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸਟੈਟਸ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਧਮਕੀ ਲਵਾਉਣਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੈਸਰ ਲਵਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ, ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਡਿਜੀਟਲ ਧਮਕੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ तो परेशान नहीं हुई था। क्या बात है, क्या बात। ये समझो हवा खारिज किसे कीती, अपना साड़ जेड़ा ना पिछवाड़े रा कट दिता वे। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਧਮਕੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਬਈ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਤਸ਼ਬੀਹਾਤ ਖਤਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬੜੀ ਨਵਾਜ਼ਿਸ਼। ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਈਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਆਹੋ, ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਏ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੱਖੀ ਵੀ ਮਾਰੀ। ਉਹ ਕੋਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਮਸਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਵਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਇੱਕ ਬਲੂਨ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ। ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਕਰੀਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ? ਹਵਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਅੰਡਰਵਰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਰਮਨ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਨਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾ ਹੈ। ਦੁੱਚ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਚ ਲਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਅੰਡਰਵਰਡ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਟੂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਡੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਡੋਚ ਹੈ। ਡੋਚ ਜਰਮਨੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਡੱਚ ਹਾਲੈਂਡ ਚ, ਔਰ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਡੁੱਚ ਲਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਰਮਨ ਜ਼ਬਾਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਕੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰੇ ਮਸਰੂਫ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਸੜਕ ਤੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰ ਹੋ? ਹੈ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ, ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣੀ ਹੈ? ਜਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਅੱਛਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਮਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਉਮਤ 2 ਉਮਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਛੱਡ ਸਾਰੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੀ ਸੁਣਾਣੀ ਹੈ ਬਈ। ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਰੋ। ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇੱਕ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ਼ੀਰੁद्दीन महमूद अहमद साहब कहते ने कि नबी पाक ने फरमाया, मैनू नहीं पता मेरी उम्मत बेहतर है कि महदी की उम्मत बेहतर होगी। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲੰਘੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਰਦਾ। ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ
ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਆਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰਾਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਖਾਬ ਸ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਸ਼ੁਆ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹਲਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਰਕ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੈਰੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਕਾਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਖਾਬ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨਮੂਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਪਿਰਾਮਿਡ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਡਾਇਮੰਡ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਰਕ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੀ ਖਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਰਾਮਿਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬੈਟਲਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਰਾਮਿਡ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। इजिप्शियन पिरामिड का मॉडल बनाया? नहीं ये हिस्ट्री है इनकी, कुछ और। हाँ, उस तरह का ही मॉडल है ये। पत्थरां दा बने है ते बैटलफील्ड इत्थे ओदे विच है। ये सिविल वार हुई सी ना ते अमेरिका दे विच, वो मुख्तलिफ जगह ते हुई सी। हां, ओदा सानो वड्डी सी गैटिसबर्ग दे विच। या ते बाकी है इस पन्ने नादिर वजीर दे पासे छोटे-छोटे बैटलफील्ड है ने, मगर छोटे-छोटे ने। या ਤੇ ਉਹ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਬੂ ਜ਼ਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸੂਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ। ਮੁਨਾਫਿਕ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ? ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਹਾਂ, ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਨ। ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੁਸਲਮ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਕ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਰਾਈਟਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਰਾਈਟਸ ਖੇਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਏਡੇ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਤੇ ਏਡੇ ਘਟੀਆ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸੂਰ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਜੀ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਸੂਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੇ ਹੁਣ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟੀਆ ਮੁਲਕ ਠੰਡੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਨਸਾਨ। ਲਓ ਇਧਰ ਸੁਣ ਲਓ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਛੋੜਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗਾਣਾ ਛੋੜਾ ਵਾ। ਹਲਫ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਜੋ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੁਕਾ ਜੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਕਿਤੇ ਪੈ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਇਆ ਵਾ, ਚਾਰ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਲਵੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅਵਾਇਡ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੂਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੈਵਲ ਨਾ ਜ਼ਹਿਨੀ। ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ 20-25 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਆਖਦਾ ਮੈਂ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਆਏ, ਅਸਾਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਲੀਬਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਉਗਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਦੇ ਸੋਚ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਪਕਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਹਿਲ ਨੇ। नहीं नौजवान नहीं है, काफी उम्र है इनकी। हजरत नून एक सेकंड दिओ, मैं गल करके ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬਰੋਡ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਮੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਟਿਕਟਾਕ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾਓ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਇਹ ਜੁਗਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣਾ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਹੋਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ
ਅੱਛਾ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਗਾਲਾਂ ਮੈਕ ਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਮੁਬਾਸ਼ਿਰ ਤੇ ਠਹਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਮੁਬਾਸ਼ਿਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਮੈਕ ਰਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਕ। ਅੱਛਾ ਮੁਬਾਸ਼ਿਰ ਭਾਈ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਗੁਜ਼ਿਸ਼ਤਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੋ ਵੀ ਸਟੈਂਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹਾਂ ਨੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੁਸਲਸਲ ਪ੍ਰਵੋਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਾਈ ਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਸਲ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਇਗਨੋਰ ਕभी ਵੀ ਰਿਟੈਲੀਏਟ ਕਰਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ में ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਣ ਲਈਆਂ ਪਲਟ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ चलते चलते इथों तक पहुंच गई कि सीधा आके शातमियत मेरे मुकद्दसीन बारे करते रहे लोग की लेकिन नजायज हुई जो भी होया। फिर दैन असकानी साहब को कल परसों की गल उत्थे बैठे होया एक मुसलसल बंदा मना पहले किया वे कि टल जा पीर साहब ने भी उस बंदे नूं मना किया कि तू वजह बनने तू हिलान दिया वे मैं सिर्फ और सिर्फ उत्थे आमिर भाई हल्फन में गल करने और जिन्ने दोस्त उत्थे सुनिया में या रिकॉर्डिंगां ने उहदे विच बड़ा क्लीयरली है उस शातमे मुहम्मद दी शातमीयत उहदे उत्ते मैं दोहरा के उहदे मूंह दे उत्ते मली है कि तू किन्ने पानी च तू जेहड़ी बकवास हुण करन दिया तू बाज नहीं आ रहा तंग आके ओनू मैं दस्या कि ए तेरी औकात है तू ते अपना नहीं हैगा ते तू आके दूजियां बारे करन दिया में कहण दा मकसद है इस तरह दे बड़ा संगीन हसास मामला वे कि जेड़ा कोई जनाबे मुहम्मद दी कोई गुस्ताखी करता वे वो बड़ा संगीन काम है इवें दे बदमाशां नूं बिल्कुल खुला छड्डिया भी किसी दी भी जाके तुसीं पगड़ी उछाल दो किसी दे भी मुकद्दसीन बारे जो मर्जी कर लो अगे चलदे जेड़े सी आ जिन्हां दी मैं क्या नून भाई जरा रुकियो ਇਹਦੇ ਤੇ जी ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਤੋਹੀਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਹੈ हाँ जी ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਬਿਸ਼ੱਕ ਕਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੈਰ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ सब दे मुकद्दसीन एक जैसे ने अच्छा बिल्कुल सब एक दे जैसे तुसी ने। अच्छा ठीक है संगीन कहने का मकसद है क्योंकि आमिर भाई ठीक है मुसलमान ने आलम ने ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਰ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਮੁਨਾਫਿਕ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇ ਖੈਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੰਜ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੱਟੀ ਸਪਾਈ ਰੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੱਲੀ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹ ਗੰਦ ਬਕ ਦੇਣ ਉਹ ਗੰਦ ਬਕ ਦੇਣ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਹਾਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੌਕਫ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਯਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੁਨਾਫਕਤ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੈਨ ਆਂਦਾ ਯਾਰ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤਰਲਾ ਲਿਆ ਹਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਕਹੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਜੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ यार या तो मुनाफिक नहीं बोल रहा तो मैं नहीं बोलता ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਮੁੰਨਾ ਫਾਈਨ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਖਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰੋ बस इन्नी अमर भाई ਉਹ ਇੱਕ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਝੂਠੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਕਰਦੀ ਅਮਰ ਹੱਕ ਦੀ 3500 ਆਵਾ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਏ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਸਤਾਖ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਝੰਗ ਸਿਆਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲਤਾਨ ਹੈ ਗੁਸਤਾਖੇ ਮੁਹੰਮਦ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਲਾਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਨੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਭਾਨਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਬਾਰੇ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਦੈਟਸ ਆਲ ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੈਣਾ ਰਾਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਨਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆਇਆ ਪੱਟ ਲਓ ਮੇਰਾ ਜੋ ਪਟਨਾ ਵੇ डिजिटल बदमाशो मैं तंग आ गया जी आमिर भाई ठंडे हो जाओ मेरी गुजारिश है कि मैं सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੁੱਟੀਦਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਲਵਾਈ ਦੀ ਹੈ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਤੀ ਅੜਪਸ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜ਼ਾਤੀ ਅੜਪਸ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਕੀਦਿਆਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਟੱਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਖਲੀਜ ਆਇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਾਂ ਤੇ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਥੋੜੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜਾਣੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਠੱਪਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਖਬਰ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ थैंक यू आमिर भाई आई लव यू। आपने बड़ी अच्छी बात की है और इनू सेंसिबल कहते ने, लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट मैं फिर दोबारा वो मैं करने आवा, उम्मीद है बहुत सारे लोग समझ जाएंगे। मैं अपने उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मुबशर शाह साहब ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਕਸਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਸੇजेस ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦਿਆ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਹਿੰਦਾ ਖਲੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬਰਾਬਰ ਮੈਸੇजेस ਕਰਨ ਡਿਆ, ਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਡਿਆ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਦਿਓਬੰਦੀ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਅਲ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 2 ਹੋਰ ਆ ਗਏ ਦਿਓਬੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਗੁਸਤਾਖ ਏ ਮੁਹੰਮਦ ਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਦ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸੀਨ ਨੂੰ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਤਕਰੀਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਰ ਭਾਈ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈयद ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਦੀ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤਮ ਆਲੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬਕ ਲਏ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 3 ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਾਈ ਨੇਮ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਰੁਕੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਬਾਈ ਨੇਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਾਂ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਗਰੋਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਮਾ ਸਿਰਫ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਵਾਂ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਦਸੀਏ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੇ ਤੇ ਫਾਬਿਆ, ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਜੇ ਮੰਨਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਆमिर ਭਾਈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੂਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਸਤਾਖੀ ਤੇ ਗਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੱਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਗਾਲ ਕੱਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੰਨਾ ਤੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਕੀਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਸਿੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਕੀਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਲਮ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਿੱਖੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਚਲੋ ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਿਖਣ ਡਿਆ ਵੇ ਗੁਸਤਾਖੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਵੇ, ਇਸਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨों को गालियां, मुसलमान हो तो डर जाएंगे। चल तो दिखे तू थल्ले लिखण डਿਆ।
हजरत नून ਤੁਸੀਂ ਨਾ साहब ਇੰਜ ਨਾ नहीं ਕਰੋ ये उम्मीद नहीं ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਰ रखते। ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਦੇ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਆਲੇ ਬੰਨੋ। ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ- ਕੋਈ ਚਲੋ, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯਾਰ ਲੈ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੱਢੀ। ਜਿਹੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨੋਗੇ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਾਏਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੋ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਉੱਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ, ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਗੁਸਤਾਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੇ। ਅਲਾਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸੁਣੋ। ਦੇਣੀ। ਇਹ ਗੁਸਾਂਦਾ ਜੇ ਆਮਰ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ WhatsApp ਹੈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜੇ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਬਰੋਡ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਕੋਈ ਸਕਦੀ ਮਿਊਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕੀਤਾ ਨੂਰ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਜੋ ਲਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਕਰੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਹੀ ਨਾ ਮੈਸੇਜ। हजरत नून साहब मेरा WhatsApp नंबर अगर कहो तो मैं लिखा देना, मशहूर मेरा नंबर है 18 साल का, इटली का यही नंबर है। थोड़ा जिहा मैनू टाइम दिओ तो WhatsApp ते आराम नाल गल कर लैंदे आ। इत्थे बंदे गल नहीं करन दिंदे, बड़ी बाजारी हुंदी वेखिया जे। ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲੜ ਲੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਪਾਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੱਕ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸਰ ਵੀ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਸਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪ੍ਰੋਵੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਇਡ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਨਹੀਂ ਅਵਾਇਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਖੀਏ ਨਾ ਹੱਲਾ ਸ਼ਰੀਆ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੂੰ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਲਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ, ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਘਟਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਛਾਂ ਹਟੋ, ਮਗਰ ਨਾ ਜਾਓ ਤੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ ਤੇ ਨਾ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਤਲੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ। ਸੁਲਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਰੋਕ ਦੇਣ ਤੇ ਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ ਥੱਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸਾਤ ਦਾ ਜੁੜਿਆ ਤਾਲੁਕ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ। ਫੇਅਰ ਇਨਫ ਆਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਰਵੱਈਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਮੌਕਫ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਰੰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੀਇੰਗ ਲਾਈਕ ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਦੌਰਾਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੀਟਿਵ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਛੇੜੇ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ। ਅੱਗੇ ਅਲੀ ਹੱਕ ਮੈਥੋਂ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬੋਤਲ ਲੈ ਤੇ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਤੇ ਜਾ, ਕੋਈ ਸਾਹ ਲੈ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ, ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾੜ ਕਿਤੇ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੇੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਦੇ ਗੋਟ ਅ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆਈ ਮੀਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪਗੜੀ ਛਾਲ ਲਓ। ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਦੀ ਸ਼ਾਤਮੀਅਤ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਣਾ ਇੰਤਹਾਈ ਭੌਂਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦੋ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ। ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮੈਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਹੀ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੇਵਤਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਗਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਵਣ।
ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਸੁਣੀ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਤਾਤੂ ਚਾਹਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਦੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਔਰ ਨਾ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਡੀ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੱਕ ਲਾਂਦੇ, ਮਗਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਡੱਕ ਲਾਂਦੇ, ਤਰਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡੱਕ ਲਾਂਦੇ, ਪੈਰ ਫੜ ਕੇ ਵੀ ਡੱਕ ਲਾਂਦੇ, ਲੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਲਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਖਲਕਤਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਵੇ ਖਲੋਵੇ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਜਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਓਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਬੰਦਾ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇਸ ਨੋਬਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜੋਜ਼ਫ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਸਾਬ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਲੋਕ ਹਨ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਵੀ ਹਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਲਾਵਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਦਾ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਛੇੜੇਗਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਫੇਅਰ ਇਨਫ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੁਛ ਛੇੜੇ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਬਿਲਾ ਇਸ਼ਤਿਆਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਈਦ ਦਾ ਟਾਪਿਕ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੀ ਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪੂਰੀ ਭੇਜੀ ਏ ਕਿ ਮੈਂ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੀ ਈਦ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਨਾਣੀ ਨਾ ਮਨਾ, ਜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਉਹਨੇ, ਜਦੋਂ ਯਸੂਅਲ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤੇ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਦੈਟਸ ਆਲ ਆਈ ਡਿਡ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਮੁੜ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਵੇ, ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਅਸਕਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ कि बाज आ जाओ, ये नहीं कहो, तुम इस्तेआल डरा रहे हो, तुम ये कर रहे हो। फिर भी मेरी शराफत देखो आमिर भाई, बजाए मैं कोई अपनी तरफ तो कोई लफ्ज कहना, मैं खाली ओदे मुंह दी जेड़ी बकवास सी वो लटा दी। ठीक है मैनू पता है, पर मैं कहना कि इंज हुंदा है, जिस सैनी साहब नहीं आंदे भी 1955 वाली गल लैके बंदा आ जाए ते आखे भी है 1955 तुसां मैनू गालां कढियां आईयां, ते वो पिछलियां गल्लां नू लैके ना जब तक ਉਹ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਪਏ ਤਰਲਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲ ਨਾ ਕਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਅਕਾਇਦ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਧਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਜਰੂਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਸਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਮਜਰੂਹ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਾਤੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਸ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਛੜੋ। ਸੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਪੁੱਛਣੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਲੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇਤਮਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ, ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੀਮ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਤਰੇ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦ ਮੁਬਸ਼ਰ ਦਾ ਕਾਦਰੀ ਦਾਮਤ ਬਰਕਾਤ ਮੌਲੀਆ ਕੋਲੋਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅਗਰ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਰਸੂਲ ਪੜ੍ਹਦੇ, 11ਵੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਦੇ,
खत्म दरूद दे मतलब पढ़दे, औलिया दे मतलब गल्लां पढ़दे, अहले बैत दी फजीलत पढ़दे क्योंकि वो खुद सैयद बादशाह ने। ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਸਕੂਲ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਦਬਾਨਾ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਆਦਮੀ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਇਸਲਾਮੀਆਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਬਾਈਬਲ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ, ਬਾਈਬਲ ਨੌਲੇਜ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਰੈਲੀਵੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਨਾਸਬ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਕਹੀਏ ਜਨਾਬ ਧੁੱਪ ਬੜੀ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵਾ ਹਨੇਰਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸੂਰਜ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਵੇਕਲੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਲ ਤੇ ਚੜੇ ਆ ਚੰਗਾ। ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗਲਤ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਮੌਜੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੌਜੂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਮਝਣਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਸੈਯਦ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਮੁਬੱਲਗ ਨੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਕਾਦੀਆਨੀ ਅਕਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਨਾਮ ਤਰਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ, ਤੇ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ, ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਨਹੀਂ ਗਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ बददुआ सुन लो बददुआ नहीं देता, बस इतना ही कहता हूँ कि जिससे दिल लगे तेरा वो तुझसे बेवफा निकले। ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਹਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ पे ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗਲਤ ਕਰਨੇ ਕੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਬਨ ਆਦਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵਾਂ, ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਗਰ ਇਹ ਗਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਐਬ ਤੋਂ ਪਾਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨਹੀਂ। ਗਾਲਾਂ ਕੌਣ ਕੱਢਦਾ? ਜੇ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਲਾ ਇਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਮੇ ਖਾਕੀ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਆਦਮ। ਨਹੀਂ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕੱਢਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ। ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਨੂਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹ ਗਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਕਿਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇਕ ਸ਼ਾगिर्द ने आख्या तो उन्होंने आख्या मुझे नेक ना कहो, नेक तो सिर्फ परवरदिगार है। नेक सिर्फ एक है, कहो नहीं आख्या, बिल्कुल नहीं इंज आख्या मैं भाई हमला इंजे ए गाल है की है। नहीं सुन लो, मैं तां दसना वा इंज बिल्कुल नहीं आख्या। ओ जवाब च उन्होंने नेक आख्या तो उन्होंने आख्या तू मुझे नेक क्यों कहता है। हाँ, पाक गालबन लफ्ज़ है, ये है नेक क्यों कहता है, नेक तो सिर्फ एक है। हाँ, एक है। उन्होंने कहने का मकसद सी कि मैं ये जिस वक्त ऐसी कवि ये है कि तू नेक मुझे क्यों कहता है, नेक तो सिर्फ एक है, तेरा मतलब ये होता है कि मैनू तू नेक ही समझ। हाँ जी, हाँ, ये तो नहीं, ये तो उर्दू तो बिल्कुल तुसी सही समझा देंदे हो, गल वादे कर देंदे हो। नहीं हुसैन साहब ये सिर्फ आजिज़ी का इजहार है, ना कि मसीह अलैहिस्सलाम दा नेक होने को इनकार है। हाँ जी, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि मसीह अलैहिस्सलाम नेक है नहीं, मैं सिर्फ जुमले की गल कर रहा। वैसे तो किरमे खाकी हो मेरे प्यारे दे विच भी आजिज़ी दा इजहार है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਜੇ ਉਸ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਆਜਜ਼ੀ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਈਸਾਈ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਐਬ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ।
ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਵੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਫੌਰਨ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਫਲਾਣੇ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹ ਸਨ 55 ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਬਿਸ਼ੱਕ ਨਾ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਬਈ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੇ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ किधर के मास्टर साहब यही मंदिर पूछ लो ना। हजरत मसीह कुरान के चुप करन दे तो पूछा देना सी इन्हां नु। जी जी ठीक है। करीम के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के इन्हां नु पूछो भी आ जेड़े कुरान करीम दे ईसा अलैहिस्सलाम ने उन्हां नु अल्लाह ताला ने हसूर क्यों नहीं आख्या, दसो वाला डाला अल्लाह भाई हुन होर पूछो। अच्छा ये बताएं अमन नजीर साहब ये बताएं बताने यार बात बता लो ना। कुरान करीम वाले हसूर, कुरान करीम वाले साहब को मौका दे, इन्हां नु के पूछना सैनी साहब, ये भी वही मंदे ने अमन नजीर साहब जो मिर्जा साहब मंदे सने भी वही मंदे ने वल्ला। अच्छा आप मानते हैं किताबां लिख के ने ना यार, इसको क्यों बता रहे हो कि हम नहीं मानते, उसको कहने तो जो कहता है। अच्छा ये बताएं कि सनाउल्लाह मौजूद ने, सनाउल्लाह अमृतसरी साहब ने इन्हां दा ही मौकफ है। सनाउल्लाह अमृतसरी साहब अबुल वफा साहब ने क्या क्रिश्चियनां नू कि भी तुसी कहंदे हो कि हजरत आयशा दी उम्र 9 साल सी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 मर्दां दी ताकत सी, ते एक 9 साल दी बच्ची ने 40 मर्दां दी ताकत किवें बर्दाश्त कर लई? इस सवाल दा जवाब सवाल है। ठहरो गल ते सुनो। ते उन्होंने जवाब दिता जाइए नहीं, ये सवाल दा जवाब है तुसी आख्या सी कुरान ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਨਿਕਲ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਲਓ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਲਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਗਏ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅਹਿਮਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਜੋ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? अबुल वफा ने जो कहा तुसी मंदे हो? अहमदी ओही मंदे ने जो अबुल वफा ने जो कहा तुसी ओ मंदे हो? नहीं ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਬੂਲ ਵਫਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਉਮਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹੋ ਨਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾ ਡੋਲੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਨਾਉल्लाह ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਅਬੁਲ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੌਣ ਨਬੀ? ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋ, ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ, ਉਸ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ। ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਉਮਤੀ ਯਾਰ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਵੀ ਤਾਂ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਮਤੀ ਨਬੀ नहीं होता, उम्मती होता है। उम्मती नबी होता है, उम्मती नबी नहीं होता। मिर्जा साहब ने कहा कि मुझे सिर्फ नबी कह के पुकारो। उम्मती नबी जेड़ा उम्मती नबी ठीक है, अगर उम्मती नबी नहीं हुंदा, उम्मती नबी नहीं हुंदा। उम्मती नबी मैं क्या उम्मती नबी नहीं हुंदा? उम्मती नबी होता है। उम्मती नबी नु नबी नहीं किया जा सकता। उम्मती नबी होता उम्मती नबी इस तरह ही है जैसा गुलाम नबी होता है। ए दिलात ने इन्हां दे राजा ये लाद ने ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ। उम्मती नबी ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ आमर हाक ने उम्मती नबी आमर हक ने गुस्ताखी ਕੀਤੀ। ਆਮਰ ਹਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਬੂਲ ਵਫਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਐਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਦੇ ਕਿੱਸੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਸੂਰ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਗੰਦਿਆਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸੂਰ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਗੰਦੇ ਕਿਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? तो यही वजह होगी उन्होंने, तो ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਹਸੂਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ, ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ।
ਓ ਯਾਰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ, ਆਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਆਮ ਅੱਲਾ ਬਸਾਦਕ ਨਾ, ਉਹ ਦੱਸਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲਗਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨ ਜਾਓ, सूफी लोग ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, जजा ਮੰਨ ਜਾਓ ਕੱਖ साहब ਨਹੀਂ म्यूट ਹੋਣ लाओ, ਲਗਾ। जजा साहब म्यूट लाओ, म्यूट लाओ, म्यूट लाओ, सारे म्यूट लाओ। ला बोलो तुसी लामा साहब जिन्ना बोलना बोलो। ਐਨੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਗੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਏ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦੇ ਕਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਐਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ। साडे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक किया। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਜਾਮੇ ਆਤਮ ਚ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਚ ਦਾਫਿਲ ਬਲਾ ਚ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਏ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। हसूर का मतलब की है? ਉਹ ਹਸੂਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ। ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਾਹਿਸ਼ਾ ਔਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। नहीं ए जड़ा दसो कि ਤੁਹਾਡੇ ख्याल च क्यों नहीं आख्या फिर? ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ नहीं ਆਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ क्यों नहीं आख्या? ਭਾਈ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਰ ਨਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। नहीं क्यों नहीं आख्या है दसो? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਹਕਮਤ ਅੱਲਾਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਤੇ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਸਨ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਥੱਲੇ, ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ ਦਾਫਿਲ ਬਲਾਜ ਵਾਲੇ ਭੁੱਲੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਾਲਾ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਾ। ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅੱਛਾ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੱਲੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਾਫਿਲ ਬਲਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਚ ਮੀਆਂ ਜੀ ਲਿਖੋ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। अगर शिकवा करना है तो मिर्जा साहब तो मौजूद नहीं, ਤੁਹਾਡਾ अगर खुदा नाल मुकालमा मुखातबा इलाहिया है ते अल्लाह ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਐਸ ਕਰਕੇ ਹਸੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਐਵੇਂ ਛਾਲ ਮਾਰ? ਮੈਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਛੋੜੇ ਨਾ ਗਿਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆਖੋ। ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਹਮਕਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਏ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਸੂਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕਿੱਸੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਈਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਛੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਿਆਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਲਹਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਲਾਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਤੇ ਚੜ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਧੌਣ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੋਟੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਗੱਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਚੈਨ ਲੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਤੇ। अलामा साहब दूसरों को नसीहत है, खुद मियां ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਸਾਹਿਬ, ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸੂਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਆਖੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰ ਛੜੋ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰ। भाई ਅਸੀਂ ਇਹ कहने हैं कि हजरत मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम ने जो कुछ लिखा है वो खुदा का कलाम है। ਇਹ ਤੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਗੱਲ। ਅੱਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਦਾ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਹਸੂਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਕਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਬਾਈਬਲ 'ਚ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜੋ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਗੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਲਿਖਿਆ
वो ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤਰਕ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾ ਉਹ ਸੈਯਦਮ ਵਾਸੂਰਾ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਵਣ, ਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੋਵਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦ ਤਸਲੀਮਾਤ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੁਦ ਮੁਤਕਦਾਤ ਹੈ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੰਨਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਊਟ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੋਰ ਬਹੁਤ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਕ 'ਚ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਐਸੀ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਦਾਸਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ। बिल्कुल सही तुसी फरमा रहे हो, ਬਸ ਐਤਨੀ ਗੱਲ ਹੈ लेकिन ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲੋ। इतनी बात है। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਿਸੂ ਤੇ ਨੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਖੁਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨੇਕ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਿਆ ਵਾਕਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇਕ ਨਹੀਂ और अहमदी भी ये मनते ने कि मसीह नेक नहीं? मेरा ख्याल इस तरह नहीं है। के एक बरगज़ीदा नबी ठीक हो गई ना गल? जी बिल्कुल नहीं गलत सारी गल। ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਤਬਾ ਜੋ ਕੋਈ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਦਾਫਿਲ ਬਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਦਾਫਿਲ ਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਾਫਿਲ ਬਲਾ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤਾਉਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਨਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੇ ਰਾਹ ਜਿਸ ਵੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ, ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਟੋਨੀ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੇ ਰਾਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਗਿਆ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖਨੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ ਸਨ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਸਨੇ ਜ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸਨੇ ਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਰਨਾ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਦਾਫਿਲ ਬਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਟੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਵਿੱਚ। ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨੱਜੀ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੁਨੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂ ਮੁਨੱਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੁਨੱਜੀ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਮੁਨੱਜੀ ਨੇ। ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਭ ਉੱਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸੁਣ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਈਸਾਈਆਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਤੇ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਵਾਂ, ਕਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਉਹ ਇਹ ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਜਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੁਛ ਲੋਕ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਿਜਾਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਿਜਾਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਤੱਕ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਦਵਾਈਆਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੱਸਣਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਲਫ ਰੱਖਿਆ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਔਰ ਤੌਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੰਬ ਫੱਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਫਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਵੀ ਹਾਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਸलन वजीहु फिद दुनिया वल आखिरा मिनल मुकर्रबीन, जिसके मानी ये है कि उन ज़माने के मुकर्रबों से एक थे, यानी वो कह रहे हैं कि वो सब रास्तबाज़ तो ज़्यादा रास्तबाज़ नहीं थी, अलबत्ता मुकर्रबीन दे विच एक सी।
ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੰਬਾਤ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਇੰਜੀਲ ਤੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਾ ਤੁਰਾਤ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੰਜੀਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੁਕਰਬ ਬਣਾ ਵੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਰਾਸਤੀ ਤੇ ਨਜਾਤ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਜਾਤ ਮਸੀਹ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਜਾਤ? ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮ मसीह इब्न मरियम को बेशक एक रास्तबाज आदमी जानते हैं कि अपने जमाने के अक्सर लोगों से अलबत्ता अच्छा था। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ कि याद रहे कि ये जो हमने कहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने ज़माने के बहुत लोगों की निस्बत अच्छे थे, ये हमारा बयान महज नेक ज़नी के तौर पर है। ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਕਿੱਦਾਂ पे बयान कर, अपने मुतक़दात पे बयान कर देना ये महज नेक ज़नी के तौर पर है। वरना मुमकिन है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वक्त में खुदा ताला की ज़मीन पर बाज रास्तबाज अपनी रास्तबाजी और ताल्लुक बिल्ला में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी अफजल और आला हों, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे ने, यसू नहीं कह रहे थे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं वो पूरी गल ही अपना एतकाद पे बयान कर देने, कोई इल्जामी जवाब के लिए नहीं आते। ठीक हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनकी निस्बत फरमाया है वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा व मिनल मुकर्रबीन, जिसके ये मानी है कि उस जमाने के मुकर्रबों में से ये भी एक थे। इससे ये साबित नहीं होता कि वो सब मुकर्रबों से बढ़कर थे, बल्कि इस बात का इम्कान निकलता है कि बाज मुकर्रब उनके जमाने के उनसे बेहतर थे। जाहिर है कि वो सिर्फ बनी इसराइल की भेड़ों के लिए आए थे, दूसरे मुल्कों और कौमों से उनको कुछ ताल्लुक ना था। बस मुमकिन बल्कि करीबे क्यास है कि बाज अंबिया जो लम नक्सुस में दाखिल हैं वो उनसे बेहतर और अफजल होंगे। और जैसा कि हजरत मूसा के मुकाबल पर आखिर एक इंसान निकल आया जिसकी निस्बत खुदा ने अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा फरमाया, तो फिर हजरत ईसा की निस्बत जो मूसा से कम तर और उसकी शरीयत के पैरो थे और खुद कोई कामिल शरीयत ना लाए थे और खतना और मसाइल फ़िक़्ह और वरासत और हुर्मत खंजीर वगैरह में हजरत मूसा की शरीयत के ताबे थे, कैसे कह सकते हैं कि वो बाला ताक बिल इतलाक सॉरी नजर नहीं आ रहा, वो बिल इतलाक अपने वक्त के तमाम रास्तबाजों से बढ़कर थे। जिन लोगों ने उनको खुदा बनाया जैसे ईसाई या वो जिन्होंने खामखा खुदाई सिफात उन्हें दी हैं, जैसा कि हमारे मुखालफ और खुदा के मुखालफ नाम के मुसलमान, वो अगर उनको ऊपर उठाते उठाते आसमान पर चढ़ा दें या अर्श पर बिठा दें या खुदा की तरह परिंदों का पैदा करने वाला करार दें तो उनको इख्तियार है। इंसान जब हया और इंसाफ को छोड़ दे तो जो चाहे कहे और जो चाहे करे, लेकिन मसीह की रास्तबाजी अपने ज़माने में दूसरे रास्तबाजों से बढ़कर साबित नहीं होती, बल्कि याहिया नबी को उस पर एक फजीलत है क्योंकि वो शराब नहीं पीता था। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇਤਕਾਦ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮਾਫੂਕਲ ਫਿਤਰਤ ਅਕੀਦੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਘਟਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਫਰੀਦ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਮਜ਼ਮੂਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਯਾਹਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਂਦੇ। तजिया इल्मी नुक्ता सी वो हल हो गया। वो उनको अब्दुल वफा आगे भी पढ़ दो, हसूर भी होने वफा साहब दी गल साडे वास्ते उज्जत नहीं है, साडे वास्ते मनना जरूरी नहीं है। और 40 साल का अबुल वफा दी गल साडे वास्ते मननी उज्जत नहीं है। अबुल वफा साडे उम्मती नबी नहीं है, रसूल दी नहीं मनदे, अल्लाह दी नहीं मनदे। ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਤੀ ਨਬੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉज्जत नहीं है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉज्जत नहीं है। ਪਾਰਕ ਸੁੱਟ ਦੋ ਰਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਨ ਚੜਾ ਲਓ, गटर सुटो आपने उलमा ना, ਗਟਰ ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ, ਗਟਰ ਸੁੱਟਣੀ ਗਟਰ ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ। अलामा साहब ਰਾਨੀ ਖਜ਼ਾਨ ਨੂੰ ਗਟਰ ਚ ਸੁੱਟਣਾ, ਗਟਰ ਚ ਸੁੱਟ ਦੋ ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਟਣਾ। आप मेरा ख्याल है मतलब ऐसी क्या हुआ है? ਉਹ ਤਰੇਵੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਆਉਂਦੀ। बात नहीं कर सके, अब चीखें निकलेंगी।
मैं मसीह मौद ने यही हुसैनी फरमाया साहब कि दी ते हजरत गल नूं ईसा तुहाडे की भरा ने आके फजीलत करनी है। साबित नहीं होती, हाँ जी, यही उन्होंने कहना है कि हुसैनी साहब ते हजरत गल ईसा ते की करदे फजीलत नहीं है, साहब की उस राय के बारे उनमें में बहुत सारी गलतियां उन्होंने निकाली हैं। मैं हाँ, क्या हाँ। त्रै चार ये आदमी गुस्ताख इकट्ठे ही है। अलामा साहब ने जवाब ना दियो, एक आदमी को इस तरह ना करो। नहीं अलामा साहब ने जवाब नहीं दे रहे, मैं हजरत नहीं, मसीह तुसीं मौला चेक इस्लाम करो, दी जेड़ा ठीक है। इकतबास ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ठीक है, ठीक है। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ कभी नहीं सुना गया कि किसी फाहिशा औरत ने आकर अपनी कमाई के माल से उसके सर पर इतर मला था, यानी हजरत याह्या या हाथों और अपने सर के बालों से उसके बदन को छुआ था, या कोई बेताल्लुक जवान औरत उसकी खिदमत करती थी। इसी वजह से खुदा ने कुरान में याह्या का नाम हसूर रखा मगर मसीह का ये नाम ना रखा, क्योंकि ऐसे किस्से इस नाम के रखने से माने थे। हाँ बिल्कुल, बहुत ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। नहीं ये तो कुरान की गल कर रहे हैं। ਜੀ ਆ ਜੀ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ? पता नहीं क्यों नहीं मानते। ਉਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ? ਤੁਹਾਡੇ सुनो ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਨੇ ਵੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ 'ਚ? जिस तरह ये दसो अब्दुल वफा साहब की की कुरान पाक जो आप क्योंकि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की फजीलत मसीह पर है, इसी वजह से बता रहे हैं मसीह में तो ये कमजोरियां थी, मेरी उनसे पर फजीलत है हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम बड़ा की। वाजे मुंह तोड़ जवाब दिया है। अब उनको ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਹਿਰੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣ ਜੋਗੇ ਨਾ ਛੱਡਦੀਆਂ। हजरत मसीह मौद शान में बहुत अफजल थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हम हजरत ईसा ਇਹ ਫਖਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹਸੂਰ ਆਖਣਾ ਸੀ। बिल्कुल, और ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਹਸੂਰ ਆਖਣਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ। जी सीरत अल-महदी ने लिखी होती थी। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ और नेक समझते हैं। हो गया ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿन नुक्ता पा के हजूर तो क्या देते? चीखे मारने थे उसे, चीखे मारने थे उसको। आमिर नजीर को मुंह तोड़ जवाब मिल गया ना हुसैनी साहब से, क्यों अब वो नहीं? चीखे मारेगा। ਆਹੋ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਿੰਨੋ ਅਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। ईसा अलैहिस्सलाम को नेक मानते हैं और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने जो लिखे है दुरुस्त लिखे है। ਸਵਾਏ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੀਆਂ। दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। ਜੇ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ 3-4 ਵਾਰੀ 5 ਵਾਰੀ ਪੁੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਬੰਬਾਸਟਿਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਹਸੂਰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ? ਇਹ ਗੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਚ। बिल्कुल इसी वजह तो नहीं आख्या होना, बिल्कुल ये ठीक। ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੀ ਕੱਚ ਪੱਕੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਦਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਰਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ। पक्का लिखे है। नहीं ऐसे वजह तो ही नहीं उन्होंने किया, क्योंकि ऐसे किसे इस नाम के रखने से माने थे। उन्होंने यह नहीं किया मेरा ये ख्याल है या मेरा गुमान है, ऐसा ये नहीं माने किया। थे ना, खुदा की तरफ से माने थे ना ये। हाँ ਆਖੋ ਨਾ ਕਿ यही ਤੁਸੀਂ गल है। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਹਸੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਗੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਨ। मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने यही फरमाया। ਇਹ ਮਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਵਹਾਣਾ ਹੈ। पता नहीं क्यों डरते ने, मन तो समझ नहीं आती। मसीह मौद ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਇਬਾਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਰਾਸੀ ਆ ਰਹੇ ਘੁੱਕੀਏ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਦਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। बड़े उम्र के बाबे की चीखे, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਖਤਮ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਇਹ ਤੋਹੀਨ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ 295 ਸੀ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ऐसे नहीं है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਤੇ। हुसैनी साहब ने कहा ऐसे नहीं है, क्योंकि हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम ने कुरानी आयात से साबित किया है। कोई उन्होंने इंजील या बाइबल के हवाले नहीं दिए, बल्कि कुरानी आयात से साबित किया है कि हजरत ईसा की फजीलत नहीं थी, हजरत याहिया की फजीलत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर थी।
और हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की फजीलत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तारिक पर है। चौहान साहब, आप तो ये नहीं हजरत मनते। मसीह मौद अलैहिस्सलाम के इन्हें घास बात खा करते जाना। हैं ना, लेकिन बल्कि वो हमारी शान बात में है, हजरत मसीह मौद लेकिन- अलैहिस्सलाम शान में उनसे बहुत अफजल है। हुसैनी साहब ने आमे नजीर की नहीं ਇਹ मानी। ਗੱਲ भी नहीं मनते, ये भी लोगों के सामने नहीं करते। हुसैनी साहब ने आमे नजीर की नहीं मानी। अब आमे ये मैं आखा ना इब्ने मरियम के जिक्र को छोड़ो, उससे बेहतर गुलाम अहमद है। आने में नहीं, अच्छा, गुलाम बड़े- अहमद, गुलाम अहमद ना खामोश होके नहीं, ये बैठे दोनों होते हैं, गल्लाएं बड़े सोबर दुरुस्त बन नहीं, के दोनों आज क्या हुआ, इतनी चीखें क्यों निकल रही हैं? मैं कह रहा मिर्जा साहब दी एक इबारत ने फाड़ के मार के तार सड़े ने मिर्जा सारे। हुसैनी साहब के जवाब ने आपकी चीखें निकाल दी हैं। और फाजिर करार देता है। नहीं, हजरत मसीह मौद अलैहिस्सलाम दी फजीलत हजरत ईसा ते बहुत बुलंद है। आंखों ने आखन असी मिर्जा साहब दी फजीलत मनने हैं। हाँ बिल्कुल, उन्होंने खुद बयान किया है ये मर जान के नहीं आखन कि मोहम्मदी मसीह अपनी शान में बहुत अफजल है। ये मर जाएंगे लफ्ज जुबान से नहीं लिया लगे कि असी मिर्जा साहब नु ईसा अलैहिस्सलाम को अफजल मनने। हुसैनी साहब नहीं माने। बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं। क्यों जी हुसैनी साहब ये मनते ने कि ईसा अलैहिस्सलाम नालों मिर्जा साहब अफजल ने? ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, उनको रासपात ये उन्होंने किया तो मनना चाहिए। मिर्जा साहब बिल्कुल उन्होंने किया है। उन्होंने तो किया है, वापस उन्होंने तो किया है ना, कोई भार नहीं पे चुकन हुंदा। शाबाश, वापस आए। मिर्जा वो तो साहब नेक मानने वाली बात किधर गई? उन्होंने किया है लेकिन गंडड़ी पहाड़ी है हुसैनी कैसे साहब। भागे ਵਾਰੀ हैं? ਯਾਰ कैसे ਰੌਲਾ ਨਾ भागे ਪਾਓ, हैं? ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਭਾਰੀ ਗੰਡੜੀ ਦੇ ਗਏ ਨੇ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ठीक ਮਿਲਦੀ। है, गल ठीक तो है। सुनो। पता नहीं क्यों नहीं चुकते, मुझे समझ नहीं आती। किश्ती नूच भी उन्होंने किया है, शान में अफजल है। ठीक है। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਗੰਡੜੀ ਚੁੱਕਣ ਹੁੰਦੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ। ਯਾਰ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਰੌਲਾ ਪਵਾਇਆ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਜੇ ਅਲਾਮਾ। ਤੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। बाबे ਇਹ की- ਬਦਤਮੀਜ਼ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਸੁਣਨੇ ਆ। ਹਾਂ ਵਡਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਤੋਂ? तमीज तो सीखे पहले। बदल देता है, सवाल ही बदल देता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मेरे लिए स्पीकर गर्दी हो रही है। मतलब खारियां तू होके फिर के आमने यार सीधा जवाब है मौलवी साहब, तकरीर तो इनकी करनी साहब को जी मानने हैं क्योंकि उन्होंने आप किया है। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਜੀਬ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਵਾਬ ਸੁਣਨੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਜਵਾਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मेरी 1 मिनट तो लंबी ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਹਾਂ ਚ ਹੈ ਬਸ। ਇਹਦਾ ਸਿਰਫ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੈ? अच्छा 1 मिनट तो लंबी मेरी आडियो नहीं होती। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਹੈ ਜਵਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨਾਲੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ अगला नहीं ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਭਾਰੀ ਗੰਢੜੀ ਹੈ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣ ਹੁੰਦੀ। ਅਜੀਬ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਲਸਾ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਲੇਬੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। अच्छा 30 सेकंड ले लो, 30 सेकंड दे दो। अब क्यों नहीं बात रुक आपसे ਚਲੋ बात ਜੀ रुक 30 रही? ਸੈਕਿੰਡ ਦਿਓ ਜੀ, अब क्यों नहीं ਮੌਲਵੀ बोल ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਿਰਾਏ सकते? ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਓ ਜੀ। 30 सेकंड ला लो जी। अच्छा अमर नज़ीर साहब ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਾਇਲ ਕਿ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਸਭ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਅਕੀਦਾ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਨੇ ਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਮਸੀਹ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਸੀਹ ਤੋਂ। जज़ाक अल्लाह। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਿਓਂ ਬਗੈਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੋ ਛੋੜੋ उससे बेहतर गुलाम अहमद है। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਨੇ ਆ? ਬੇਸ਼ੱਕ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੰਢੜੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਉਰਾਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੰਢੜੀ ਚਕਾ ਜੀ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਗੰਢੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੁਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਮਸੀਹ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸੀਹ ਮੂਸਵੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਮਸੀਹ ਤੇ ਖਾਰੀਆਂ ਲੂ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲਮ ਇਸਰਾਇਲ ਅਲਮਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੰਗਿਆਂ ਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮੰਡੀ ਬਹਾਉਲਦੀਨ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਖੋ ਆਓ ਜੀ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਹਲੇ ਤੱਕ। ਆਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਕਹੀਏ ਅਸੀਂ एजाज अहमदी ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਹਸਨ ਤੋਂ ਅਫਜ਼ਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਆਖੀਏ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਚੁੱਕੋ ਗੰਢੜੀ ਹੈ ਵੀ, ਚੁੱਕੋ ਗੰਢੜੀ ਚੁੱਕੋ ਹੈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰੋ। ਆਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੁਸੈਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਮੰਨਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦਾਬੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਲਓ ਆਪਣਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਗਨੇ ਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੰਨਨੇ। ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਦਾਦਾ ਮਾਰਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ
ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਜੰਬੇ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੰਨ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ, ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਬੇ ਦੀ ਆਖਿਆ। ਭੈਣ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਮਾਰਾਂ। ਓਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਫੁੱਦਾ ਜੰਬੇ ਦੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ ਉਸਦੀ ਦਾ ਝੂਠੇ ਦਜਾਲ ਜੰਬੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੁੱਦਾ ਮਾਰਾਂ ਕੁੱਤੀ ਦੇ ਬੱਚਾ। ਭੈਣ ਦਾ ਤੇਰੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੰਬੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ? ਓਏ ਲਿਖਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੰਬਾ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਜਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਢੜੀ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਲੋ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਉਖੜ ਗਈ ਗੱਲ, ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਦੇਖਦੇ ਉਖੜ ਗਈ ਹੈ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मसीह देखें बात ये है हुसैनी साहब, जितनी देर तक गाल ना उखड़े अमन नज़ीर साहब अपनी जुबान अपने मुंह में नहीं डालते। उनका तो मकसद यही होता है ऐवी चक्को और मानते नहीं कि नहीं मानते और फलाना जड़ा मिर्जा साहब तो सुपीरियर है कि नहीं है, वो उसका काम ही होता है फसाद डालना। वो आप नहीं मानते, आपकी मर्जी है, लेकिन वो बंदा है ही कि गाली गलोच ना हो उस वक्त तक। उन्होंने तो कोई गाल नहीं कटी ये गाल कोई नहीं अभी गाली ये वो आग लगाते हैं। अच्छा जी, हजरत ईसा का मकाम ज्यादा है कि मिर्जा साहब का ज्यादा है? और दसो ते सही, और 10,000 दफा क्या है कि जी मिर्जा साहब का मकाम ज्यादा है। यस, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर मकाम ज्यादा है हजरत ईसा अलैहि सलाम से और मूसा से और इब्राहिम से और इसहाक और याकूब से, तो बेशक हजरत मसीह मऊद का जो कि मसीह मोहम्मदी है उनका भी। अच्छा फिर वो कश्मीरी सामने बैठा था जान के हजरत इमाम हुसैन की तरफ आ गया, हसन की तरफ आ गया। आग लगाने की जरूरत क्या है? मुआजना कीता है मसीह अलैहिस्सलाम दे मतलब जेड़े मुसलमान ने ईसाइयां दे वो ते खुदा बनांदे ने ते मुसलमान खुदा तो घट नहीं, वो भी करीब करीब ही लै जांदे ने बकौल मिर्जा साहब दे। वो भी तो सारियां खूबियां मनदे ना उन्हां च। हां जी बिल्कुल, आसमान पे बांध दिया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਡਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਅਫਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਵੇ ਗੱਲ। हकीकत तो ये है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा नबी मानते हैं हर लिहाज में। ये गल्लां आ जांदियां सामने। आप पूछ लें कि क्या नबी पाक ने किसी दायमी नबीने को आंखें दी? जी नहीं दी, हजरत ईसा ने दी हैं। हजरत ईसा मुर्दे जिंदा करते थे? हाँ जी किए हैं। नबी करीम ने किए हैं? नहीं किए जी। हजरत ईसा जिंदा है? जिंदा है। नबी करीम किधर है? वो तो दफन हो चुके हैं जी अपना मदीना मुनव्वरा में। जब वो वापस आएंगे तो वो किसी रसूल अल्लाह की इताअत करेंगे? नहीं, वो तो अपनी नबूवत होगी क्योंकि रसूल है वो तो वो तो अपनी नबूवत चलाएंगे जी। उस वक्त जो एक ही नबी जिंदा होगा और वो होगा मसीह बनी इसराइल, और सारे मुसलमान भी उसके पीछे होंगे। तो फिर रसालत रसूल अल्लाह की क्या बना जनाब, जो ख़त्म नबूवत है और आखिरी शरीयत है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बनी इसराइल के नबी हैं और उन्होंने आना भी अपनी शरीयत के तहत ही है। तो आखिरी नबी कौन हुआ? शरीयत किसकी आखिरी हुई, मुकम्मल किसकी हुई, शरीयत जिंदा किसकी है? जो नबी जिंदा है उसकी शरीयत भी जिंदा है, जो नबी फौत हो गया उसकी शरीयत भी खत्म होगी फिर तो ये सारी जी बातें हैं, अभी उनको शुगर कोटेड लपेटा हुआ है, नारे लगाते जाते हैं। ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਕਰਦਾ ਵਾ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਰਾਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਚੜਾਈ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ चीज ਨੂੰ? फिर देखिए हुसैनी साहब की ब्रॉड है यार, हम उन्हें डिक्टेट नहीं कर सकते, ये गलत बात है। छोड़ दे कोई ब्राड क्यों नहीं कर सकते? मतलब देखो अच्छी बुरी गल दसनी चाहिए, ब्राड इस वास्ते है, थोड़ी अच्छी गल है।
ਅਸੀਂ ਬਾਹਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਰਾੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ? ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਲਫ਼ਜ਼? ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਦੇ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। लेकिन एट द सेम टाइम देखे हुसैनी साहब, ये आपका अपना इनिशिएटिव है। मैं एटलीस्ट ये पसंद नहीं करूंगा कि आप ये करें, ये ना करें, वो करें, वो ना करें। अभी आप लामा साहब को इज्जत देते हैं तो मैंने कोई तकलीफ नहीं कि आप कोई तकलीफ बिल्कुल ना, किसी को होनी चाहिए कोई तकलीफ। मास्टर साहब, दो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं। एक है किसी बात करने का, जब आप यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, आप अपने कोई मौक़िफ़ बयान करते हैं, कोई बात बयान करते हैं, जितना हक मुझे बयान करने का है उतना ही हक आपको, मुझसे ज्यादा आपको हक है बात। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं कभी नहीं ये कहूँगा कि आपने ये बात मेरी मर्जी के खिलाफ कही है इसलिए मैं आपको। लेकिन हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो मेरा पर्सनल व्यू है, अल्लामा साहब जो हैं वो एक फसादी आदमी है और फसाद डालने ही आते हैं। उनका जिंदगी का एक ही मिशन है, फसाद डालना। और ये हम नहीं कहते कि मेरा तल्लुक जमात अहमदिया के साथ है। उनके जो अपने, जिनको वो मुसलमान कहते हैं सरकारी तौर पे, वो भी उनकी मुखालफत करती है कि ये गैंगस्टर हैं, ये एक गैंग को रन करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कल्ट है, ये गालीबाज है, शैतान है, कातिल है, दहशतगर्द है। ये हम नहीं कहते। आप वो वड़ाई साहब का सुना था ना, इतना लंबा लेक्चर, तो ये उनके अलावा मेरे बाप ने जो इनका मतलब कहा है वो नहीं सुना इन्होंने। बात ये है कि ये जो किसी के मतलब पर्सनल रिमार्क्स पास करने हैं ना, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है, ना इस पे हम ईमान ला सकते हैं। बात उन्होंने जो कही है, उन्होंने मिर्ज़ा साहब की किताब से एक तारीर पढ़ी है, उस तारीर का जवाब होना चाहिए, दैट्स इट। अगर उन्होंने उसमें कोई गाली दी है, कोई बुरा लफ्ज बोला है, कोई तज़ीक़ की है, बात तो ये है, जवाब देने की जब कोशिश की गई तो वो अपने जवाब पे अड़े रहे। नहीं, बात तो ये है ना हुसैनी साहब के जवाब तो दे दिया, लेकिन वो जवाब मानते ही नहीं है और उधर के उधर ही रहते हैं और आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। जो मैं आपको कहता हूँ वो बोलो। वो जवाब को ये नहीं कहते कि ठीक है जी आपका जवाब आ गया, चले मूव ऑन। वो कहते हैं नहीं, जो मैं कहता हूँ एनू कहो, रिपीट करो, इस तरह कहो, और कहते क्यों नहीं, और गठरी चुको, लोगों को गर्म करते हैं, उनको इंस्टिगेट करते हैं। वो मानते क्यों नहीं, और मनो ना, वो है क्यों नहीं कहते, और रसूल अल्लाह ते क्यों जाते, उन्हों दा नाम लैन तो बगैर कहो कि मिर्जा साहब जड़े ने वो ज्यादा सुपीरियर ने। अच्छा जी, हजरत ईसा से ज्यादा सुपीरियर है, मान गए जी। अच्छा हम फिर हजरत इमाम हुसैन तो ज्यादा ने। अच्छा ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੌਹਾਨ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹਾਂ ਜੀ ਹੈ, देख लो किधर दी गल किधर ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ कश्मीरी अपना भड़क पिया। अभी उसने को एक जगह पे रुकता नहीं ना है, वो जब तक लोगों को बॉइलिंग पॉइंट पे ना ले आए। अगर वो डिसेंट आदमी है, कोई अकली आदमी है, कोई अदबी है, तो वो कहे जी हाँ जी जवाब आ गया, चले जी ठीक है। अम्बासडर साहब, अगर वो बोलता ना कि हमारा अकीदा है कि हम ये मानते हैं, तो मैं कभी नहीं बोलता। उसने बोला वो चीज ही कुछ नहीं है, इस्लाम फैन कोई चीज ही नहीं है। अब ये देखें, हाँ, वो देखे ना रसूलुल्लाह के मसीह को ईसा अलैहिस्सलाम से अफजल है, लेकिन रसूलुल्लाह का घराना नहीं है। भाई कश्मीरी साहब यहाँ से देखो ना, कश्मीरी साहब जो चौहान है ना, उसको आदत है कि वो आपने देखा नहीं कि हज़रत मसीह मौत को भी कह देगा नाउजुबिल्ला फलाना जो है फलानी की जूती के बराबर नहीं है। और मैं कहता हूँ तुमने जो बात करनी है सिर्फ करो, तुम इतनी एक्सट्रीम पे क्यों जाते हो? मास्टर एक सेकंड जरा कश्मीरी साहब के लिए, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की निस्बत ये जो मैंने कसीदा लिखा है, ये इंसानी कार्रवाई नहीं, खबीस है वो इंसान, ये नोट कर लें, जो अपने नफ्स से कामलों और रासबाजों पर जुबान दराज करता है। कामलों और रासबाजों, रासबाज कहते हैं राइचियस पीपल जो होते हैं। अब इससे आगे मसीह मौत क्या लिखें, ये तो बस वो कश्मीरी साहब को सबका पता है और उनका यकीन है। मैंने जम्बे साहब देखे, मैंने वो जम्बा साहब के मानने वाला है, मैंने मेरे साथ कोई बात, उसने ये बोलता ना, मुझे हमारे सामने बोलते रहते हैं जमात के लोग कि ठीक है हमारा अकीदा है यार, हम मानते हैं, लेकिन ये आप किसी को बोलना रसूलुल्लाह के घराने को, वो चीज़ ही कुछ नहीं है, यानी वो तो शायद ही कुछ नहीं, उन्हें क्या होता है चीज़ ही कुछ नहीं। बुरे मैंने अभी मसीह मौत का लिखा है, उन्होंने लिखा है कामलो और रास्तबाज। और यार पढ़ा है उनको, अली जो है ना कश्मीरी साहब ने हमसे ज्यादा जानते हैं कि हज़रत मसीह मौद ने
حضرت امام حسین اور اہل بیت کی کس طرح تعریفیں لکھی ہیں، قصیدے لکھے ہیں انہوں نے، شعر و شاعری کی، سب وہ کچھ کیا، روتے پتہ ہے. رہتے تھے محرم لیکن کے دوران اور اپنے بچوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعات سناتے تھے، اور یزید پلید کہتے تھے ان کو، اپنے بچوں کو بٹھا کے سناتے ہوتے تھے اہل بیت کی جو کے ساتھ ہوا ان کے ساتھ اس میں کربلا میں. تو سب کو پتہ ہے، وہ اس بندے کی بات کو پتہ نہیں ہے احمدی کیوں ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں. چھوڑو اس باتوں کو، کشمیری کو سب کا ہمارے سے زیادہ پتہ اس کو. بات موقع بحال کے مطابق ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتی کہ ایک بات کسی موقع پر کیا تو بس دوسری جگہ بھی وہی بات چسپاں ہو جائے. ہاں جی، کسی وقت جس موقع کی بات ہوتی ہے اسی موقع پہ ہی وہ جچتی ہے، یا نہیں کہ ایسی بات کہہ دیا جی بس کیونکہ کہہ دیا ہے اس لیے اب وہ پرماننٹ ہی ہو گئی ہے. جو دافع البلاغ کتاب ہے نا، اس کی ابتدائی نجات کے ساتھ انہوں نے رکھی ہے. بیسیکلی عیسائی مذہب کے اوپر، ان کے عقائد کے اوپر حملہ کیا ہے. تو جب حملہ آدمی کرتا ہے تو ساری باتیں کہتا ہے، وہ باتیں تو آئیں گی اس میں. لیکن یہ باتیں جو دلائل کے طور پہ یا منطقی طور پہ کہی جاتی ہیں، وہ سمجھ آتی ہے کہ وہ بیسک ان کے مسلمات نہیں ہیں. کے متعلق جو کچھ قرآن کریم میں لکھا ہے اس کا انکار تو نہیں نہ ہو سکتا. جو امرتسری صاحب نے اتنا بڑا حملہ کیا ہے، جو کہ خدا تعالیٰ کی نیک و برگزیدہ اور نبی ذاتی تھی حضرت مریم علیہ السلام، کہ ان کو کہا کہ بھئی آپ اس طرح حضرت عائشہ کے متعلق نعوذ باللہ کہتے ہیں، تو پھر حضرت مریم نے تو ایک لامتناہی طاقت خدا کی برداشت کی کہ نہیں کی. یہ بتاؤ تو کیسا گندا اور غلیظ بات کی. اس کی طرف کبھی نہیں آئیں گے اپنے روحانی ابا جان کی طرف. وہ تو کہیں گے انہوں دا کوئی نبوت دا دعویٰ اپنا ابو الوفا صاحب دا، یعنی کہ جدہ نبوت دا دعویٰ نا ان کھلی چھٹی ہے عامر حق وکنا. تو حوالے بتاتے ہیں کہ انہوں نے میرا صاحب کو یہ کہا، میرا صاحب کو یہ کیا، میرا صاحب کو انہوں نے ہرا دیا. فاتح قادیان ان کے بارے میں تو کہتے ہیں. تو جب پوچھا جائے تو کبھی ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. علماء کے بارے میں بھی اگر پوچھا جائے نا، دیکھیں ججا صاحب، عامر حق نے نعوذ باللہ ننگی گالیاں نکالی ہیں آقا دو جہان کو، ننگی گالیاں، اور بکواس کی ہے اتنی گندی گلیز کہ غیر احمدی بھی بیچارے اچھل پڑے ہیں. عامر حق جو ہے، عامر حق یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے کہ میرا حال ہے کہ 2 ہفتے ہو گئے ہیں. حسینی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، ایسی کوئی گل نہیں ہے. اچھا علی والا صاحب لا دیو پھر ریکارڈنگ، غلط بیانی کر رہے ہیں، کوئی ریکارڈنگ لا دیو. ریکارڈنگ صاحب میرے پاس ویڈیو، میں ریکارڈنگ لگا دوں. ریکارڈنگ لا دیو ریکارڈنگ. ہم نے نہیں سنی بھائی. میرا خیال ہے سیکر کی ویڈیو آئی تھی. یہ سیکر نہیں ہے جو بیٹھے میں، ایک جو سنی سیکر ہے، میں ان کی سنی یار. انہیں صرف اتنا آکھیا ہے کہ جہاں تسی کہ نا علیہ السلام یا پتہ نہیں کی، وہ جہاں تسی پہلے ساڈے نال گل کرتے رہے ہو، تے ہن جہاں تسی انہیں تنگ آ گئے، انہیں تسی لیا کے ساڈے پچھواڑے دتے. انہیں یہ گل کی تھی، اس نے کہا کہ تم نے علیہ السلام ہماری ایس میں دے دیا. بالکل جی، علیہ الصلوۃ والسلام دی کوئی جتنے مرضی لے لو، ٹھیک ہے جی. یہ ہے ان کا سٹینڈرڈ. کہتے گل کی کوئی یار دیکھو اپنے مولا نو بچانا سے کس حد تک اتر جائے بھائی. مفتی ویکھو جنہوں نے یہ نہیں پتا کہ گستاخی لگے نے کہنے. مولوی صاحب کو اوپر لینا، حسین صاحب مولوی صاحب کو اوپر لینا. ہلو ریکارڈنگ حسین صاحب انہاں کولے ہونی ہے، صبر صاحب کولے کونی ہے ریکارڈنگ. کرے انہوں نے لو کوئی لب جائے نقطہ، وہ مجھے پیچھے جانا پڑ جاتا. لگ کوئی ریکارڈنگ لب جائے حسین صاحب، کوئی موڑ لب جائے، کوئی گل بات لب جائے. مجھے پیچھے جانا پڑ جاتا ہے. مولوی صاحب جڑے نے وہ انج دیاں ڈھونڈ رکھی ہوندیاں، انہاں کو ذہیرہ ہوندا ہے. اگر نہ ہوگی تو پھر کہنا کہ نہیں ہے. ہاں آگے نوری صاحب. حسین صاحب راتی فواد بھائی نے پروگرام کیتا سی، وہ عامر حق دی آڈیو سناندے رہے نے، اور وہ پوچھتے سن کہ 2 لفظ ہی بول دیو، یا استغفر اللہ کہو یا سبحان اللہ کہو اس دے بارے. تے انہوں جڑے ڈیفینڈ کردے نے وہ سبحان اللہ کہہ دین یا پھر آکھن کہ
ਆਡੀਓ ਲਾਓ ਆਡੀਓ ਲਾਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਡੀਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ ਆਡੀਓ। ਸਬਰ साइड ਨੂੰ भेज दो या मैनू भेज दो अपना। कोई नहीं मैं ये देख रहा हूँ कैसे लगाते हैं अभी। चलो बहरहाल दफा करो यार, वो बड़ी गलीज बात ही है, सुनने का किसी को गलीज शौक गल यार, उन्हें सुनने की जरूरत केड़ी है? वो पीर अस्कानी साहब बार बार सुनाई है बड़ी जगह। हाँ, लेकिन बात ये है, मजेदारी की बात ये है कि जो आमिर अगर पीर अस्कानी साहब ने कोई गल सुनाई है तो उन्हें चंगी लगी होनी है, तो वो नहीं ओदी मजम्मत करते हैं, चंगी नहीं लगी उन्होंने ने कि बहुत बड़ी गुस्ताखी जो है। आमिर नजीर साहब जो हैं वो कहते हैं कि अपना मुसलमान भराए अगर कोई ऐसी गल हुई ते फिर चाहिए कि ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਮਰ ਹੱਕ ਨੂੰ ਮਤੂਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ WhatsApp ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਗੱਲ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਛੜ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੀਰ अस्कानी ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੂਮੇ ਰਬਾਬ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ। बात यह है बम्बासर साहब, जब तक जैसा कोई बंदा किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाता है ना, जब तक उस इल्जाम के नीचे वो खुद नहीं आएगा नहीं मरेगा। जिस तरह के ये इल्जाम गुस्ताखियों के लोगों के ऊपर लगाते हैं और लगा कर कईयों को बेचारों को फंसाया हुआ है, तो ये खुद भी इसी तरह इसी हालत में आएंगे और आ रहे हैं आस्ता आस्ता। देख रहे हैं किस तरह ये जो लोगों के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि गुस्ताखियां करते हैं। जज साहब दफा करो, अमन हो गया, गंदे लोग चले गए, अभी कोई और बात करे, दफा करो। रेपिटेशन की जरूरत नहीं है, गंद निकल जाए तो शुक्र करना चाहिए खुदा का। जी मसीह साहब आ गए ने। मसीह साहब किधर रहे हैं आप? क्रिसमस के दिनों में गए भी रहे हैं। हाँ जी, मसीह साहब किधर गए हुए थे? नहीं, मैं इधर ही था सही, मैं शो अप करता रहा हूँ, लेकिन आप लोग काफी बिजी थे यार। अच्छा, मैंने कहा मसीह हजरत साहब हमारी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस जी, मैरी क्रिसमस जी। मैं क्या इदरीस साहब ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਮਾਤ ਦੇ? हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਜਮਾਤ ਚ ਹੀ ਨੇ ਕਿਧਰੇ? बरकात साहब मैं तो थोड़ा जिहा दूर रहंदे ने। ਇਹ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਭਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਵੱਡੇ। ਅੱਛਾ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਬਰਕਾਤ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ। ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹ बम्बास्टर साहब दी बरादरी दे बंदे ने, बड़े अच्छे नेक बंदे ने। तो सनी साहब आपने क्या किया? हाँ जी, क्रिसमस पे कुछ किया आपने? कोई शुक्र किया खुदा का? बिल्कुल। मैंने तो खुदा यूसुफ मसीह के जो है वो